कोटपुरा ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹਰ ਗੋਲੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਾਗਿਆ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਦਾ ਵੀ ਭਰਿਆ ਦਮ। सीएम चन्नी ने प्रधानमंत्री ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। ਬੋਲੇ ਕੇਂਦਰ ਲਿਆਵੇ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਵੇਗੀ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੀਐਮ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਤੰਜ। ਬੋਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ 50% ਵਾਅਦੇ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚੰਨੀ। ਕਿ ਹੁਣ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਣਗੇ। एमएसपी के मुद्दे लैके सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चे तो मंगे 5 किसान आगुआं के नाम। सरकार ने लीगल गारंटी की मंग ते कमेटी बनाने का किया होया ऐलान। कानून वापसी तो बाद 4 दिसंबर को होगी संयुक्त किसान मोर्चे की फाइनल मीटिंग। अगली रणनीति तो होगी चर्चा। एमएसपी की लीगल गारंटी समेत होर मंगां ते भी बजिद ने किसान। हरियाणा सरकार ने किसानों के दर्ज मामले वापस लैण दे दिते संकेत। सीएम बोले मुकदमिਆਂ ते पूरी हमदर्दी नाल करांगे विचार। एमएसपी ते कानून दे लई कमेटी बनाउण दी भी कही गल। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर सिंह तेजा सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करांगे वड्डी खबर तो। यह खबर कर्ज माफी स्कीम के नाल जुड़ी हुई है, जिसते हुण सूबे की सियासत गरमाउंदी हुई नजर आ रही है। दरअसल सीएम चन्नी ने प्रधानमंत्री ने एक चिट्ठी लिखी है। किसानों की पूर्ण कर्ज माफी की चिट्ठी के जरिए मंग की गई है। किसानों ते खेत मजदूरों की कर्ज माफी की मंग केंद्र सरकार के अगे सीएम चन्नी के वलों रखी गई है। सीएम चरणजीत चन्नी ने कहा कि केंद्र पहल करे तो सूबा सरकार इस दे विच अपना बनदा हिस्सा पावेगी। कर्ज माफी का मुद्दा जिहड़ा कि लगातार सूबे की सियासत दे विच गरमाउंदा होया नजर आया है। तो हुण सीएम चरणजीत चन्नी के वलों केंद्र सरकार के अगे मंग रखी गई है कि कर्ज माफी जिहड़ी आ उस नूं लैके कोई स्कीम लिआंदी जावे तो सूबा सरकार इस दे विच अपना बनदा हिस्सा पावेगी। सुन इसे चिट्ठी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ सियासत गरमाउंदी हुई नजर आ रही है। सीएम चन्नी की पीएम ਨੂੰ चिट्ठी ते सुखबीर सिंह बादल के वलों तंज कस्या गया है। कर्ज माफी के लिए पीएम ਨੂੰ चिट्ठी लिखण ते उन्होंने सवाल चुके ने। सुखबीर बादल ने कहा कि बीजेपी तो अपने 50% वादे पूरा करवाना चाहते हैं चन्नी। कर्ज माफी का वादा कांग्रेस ने किया सी जां केंद्र ने, इस तौर पर सवाल किया सीएम चन्नी ਨੂੰ सुखबीर बादल ने। उन्होंने कहा कि हुण सस्ती बिजली लिए भी केंद्र तो मदद मंगणगे। चन्नी ने साबित किया है कि उन्होंने भरोसा नहीं कर सकते। सुखबीर सिंह बादल के वल्लों वड्डा हमला बोलिया गया सीएम चरणजीत चन्नी ते। सुखबीर सिंह बादल ने ट्वीट करते लिखा कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी चाहते हैं कि केंद्र की गैर कांग्रेस सरकार कांग्रेस के किसान कर्ज माफी के वादे का 50% हिस्सा पूरा करे। 25% मुख्यमंत्री ने 5 महीनों की सरकार के दौरान यह साबित कर दिता है कि पंजाब के लोग उन्होंने सिर्फ 50% गल्लां ते ही भरोसा कर सकते हैं। उन्होंने अगली डिमांड 3 रुपए प्रति यूनिट बिजली देने दे उन्होंने वादे चों 1.5 रुपए प्रति यूनिट केंद्र देवे। दूजे ट्वीट दे सुखबीर सिंह बादल दे वल्लों लिखा जाता है कि किसानों के नाल कर्ज माफी का वादा किसने किया सी, केंद्र जां कांग्रेस ने? कि कांग्रेस के मैनीफेस्टो नूं बीजेपी वित्ती तौर पर सपोर्ट कर रही है? असीं जानते हैं कि किहड़ियां सीक्रेट डील्स होईयां ने, पर इन्नी बेशर्मी दिखाउण दी की लोड़ सी? सारे जानते हैं कि कांग्रेस झूठ बोलने वालों की पार्टी है। तो अजिहा करके मुख्यमंत्री चन्नी ने घट्टो घट्ट 50% गल खुद ही मान ली है। कर्ज माफी को लैके सीएम चन्नी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। उस तो बाद सुखबीर सिंह बादल के वलों सीधे तौर पर सीएम चरणजीत चन्नी ते हमला बोलिया गया तो कई तरह के सवाल किए गए हैं। हुण गल करांगे 2022 के सियासी मैदान की। चोणां तो पहला डेरियां दे विच लीडरां दे गेड़े शुरू हो गए ने। नाम चर्चा प्रोग्रामां दे विच शामिल होए ने कांग्रेस लीडर। संगरूर दे विच मंत्री विजेंद्र सिंगला ने हाज़री लवाई है। गल फिरोजपुर की की जाए तो फिरोजपुर दे विच MLA परमिंदर पिंकी पहुंचे ने। उत्थे फाजिलका दे विच दविंदर घुबाया भी शामिल होए ने। तो जिथे कि 2022 का चोण अखाड़ा लगातार भखदा होया नजर आ रहा, तो उत्थे हुण वख-वख तबकियां दा समर्थन जुटाउण दी भी वख-वख पार्टियां दे
ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੇੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ। ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਿੰਕੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਿੰਦਰ ਘੁਬਾਇਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੁਣ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ 2022 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ, ਚਾਹੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ 2022 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਥੋੜਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ 2022 ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਕਸਦ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। डेरा सच्चा सौदा ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਭੰਡਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਔਰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਰਾ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਵਿੰਦਰ ਘੁਬਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡੇਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਮਰਥਨ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਧੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਿੰਕੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਿੰਦਰ ਘੁਬਾਇਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ 2022 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ, ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ 2022 ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2022 ਦਾ ਚੋਣ ਅਖਾੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਟੇ ਦੀ ਟੱਕਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਾਦ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀ, ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡੇਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਬਦਬਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੇੜੇ ਆ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਿੰਕੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਵਿੰਦਰ ਘੁਬਾਇਆ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਨੇ, ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਟੀਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਤਸਵੀਰ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 2022 ਦੀ, 2022 ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੀ, ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ, ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਇਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 2022 ਦਾ, ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ, ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ 2022 ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕੇ, ਰਸਤਾ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਖੈਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ, ਵੋਟਰ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਸਿੰਘਾਸਣ ਕਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਜਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ। ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਦਸ਼ੇ ਗਲਤ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨਿਰਾਧਾਰ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
पंजाब ते पश्चिमी बंगाल के सांसदां दे वल्लों दरअसल यह मसला चुक्या गया सी। गल पंजाब की कीती जावे, पंजाब दे लगातार विरोध किया जा रहा है तो पंजाब दे वल्लों यह मुद्दा कांग्रेस के संसद मैंबर रवनीत बिट्टू दे वल्लों चुक्या गया सीगा। केंद्र नूं सवाल किया गया सीगा, जिस दे विच केंद्र ने जवाब दिता है कि पंजाब पश्चिमी बंगाल सरकार के खर्चे निराधार ने ते इस दे नाल पुलिस दे नाल ते BSF दे नाल तालमेल होर भी बेहतर होवेगा। BSF ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ MP ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ BSF ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ BSF ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਨਿਰ-ਆਧਾਰ ਹੈ। BSF ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। BSF ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। BSF ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। So basically 2 different acts, only 3 sections in total, and it relates only to Passport Act and Passport Entry, which is essentially only illegal infiltration. It does not relate to any other thing. The BSF will still catch these people and hand it over to local police. BSF ਨੂੰ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ BSF ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ BSF ਕੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਸਿਰਫ 50 ਹੀ ਨਹੀਂ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵੀ ਸਰਚ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। So I think the government probably thought that just for infiltration and the kind of weapons that are being dropped in Punjab, if we could have a 50 as a standard, because otherwise if my force went from Rajasthan to Bengal, it would think we are there till 50 kilometers. So I think they have standardized it. And that's about it. So it will be convenient for the forces whenever they move from one theatre to another. ਜਾਂ ਫਿਰ BSF ਦੇ ਕੋਲ ਕਸਟਮ ਐਕਟ ਅਤੇ NDPS ਐਕਟ ਯਾਨੀ ਡਰੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ। BSF ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕੁ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ। And I can assure you, these are areas where, whether it's Punjab, we are working even now, Assam regularly, and Bengal also at the lower level, that is no problem at all. They are working in absolute tandem with the local police, handing over to local police. If required, we come for witness. Otherwise, the investigation and trial is all done by the local police. ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ BSF ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ BSF ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਵੀਂ ਫੋਰਸ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, News 18। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।